नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक 2025 नववर्षर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। दर्शक बंधु आज भिडटी जानिबा तुला राशि व्यक्ति मानक पई 2025 वर्षर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। जदि आपणकर तुला राशि होइथाय ताहले ए वीडियो को थरे शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहले आपण माने जानिबाकू पाइबे जे 2025 वर्ष रे आपणकर जीवन रे केउ सब घटना घटिबाकू जाउ अछि। आउ जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीचंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल रो आइकन को मध्ये क्लिक करंतु जहा फल रे हमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। आउ जदि वीडियो पसंद लागे ताहले वीडियो को गुटे लाइक करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानि नेबा 2025 वर्षर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। आउ जानी रखंतु जे एही कार्यक्रमटी चंद्र राशि एवं जन्म राशि पर आधारित अटे। तुला राशिर व्यक्ति माने एबे ध्यान देखि सुनंतु। आपणकर राशिर स्वामी बनुछंती शुक्रदेव। आउ शुक्रदेव आपणकर राशि रे पंचम घरे शनिदेवଙ୍କ संगरे विराजमान अछंती एवं आपणकर तृतीय घरे विराजमान अछंती सूर्यदेव। आउ आपणकर 2 नंबर घरे विराजमान अछंती बुधदेव। षष्ठ घरे विराजमान अछंती राहुदेव एवं आपणकर अष्टम घरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। आउ आपणकर दशम घरे विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर द्वादश घरे विराजमान अछंती केतुदेव। दर्शक बंधु सर्वप्रथमे जानिबा गुरु बृहस्पतिଙ୍କ विषय रे। 2025 वर्ष रे गुरु बृहस्पति तुला राशि व्यक्ति मानक पई कि प्रकारर फल प्रदान करिवे। तुला राशिर व्यक्ति माने जानि रखंतु जे गुरु बृहस्पति जानुआरी मास ठारू मई मास 15 तारिख पर्यंत गुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम घरे विराजमान रहिबे। तापरे गुरु आपणकर नवम घरे विराजमान करिवे मई मास 15 तारिख ठारू। किंतु तुला राशिर व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे मई मास 15 तारिख पूर्वरु आपण माने खाइबा पीबारे विशेष ध्यान रखंतु। काहेकिना आपणकु लिवर समस्या एवं डाइजेशन समस्या देखा देबार बहुत संभावना रही अछि एवं गुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम घरे विराजमान रहिबा जगु जानुआरी ठारू मई मास 15 तारिख पर्यंत आपणकर बुद्धि एवं माइंड मध्ये बहुत कमजोर रहिबा एवं जो व्यक्ति माने मैनेजमेंट काम कार्य करूछंती से व्यक्ति मानकर काम कार्य रे किछि ना किछि समस्या निहाती सृष्टि हेबो। एथिपाई मेंटेनेंस किबा मैनेजमेंट काम कार्य करूथुवा व्यक्ति माने आपणकर काम कार्य रे विशेष ध्यान रखंतु एवं गुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम घरे विराजमान रहिबा जगु आपणकर कुटुंब परिवार रे छोट छोट कथारे आर्गुमेंट सृष्टि हेबो। आउ आपणकर वैवाहिक जीवन रे स्वामी स्त्रीक भितरे छोट छोट कथारे आर्गुमेंट सृष्टि हेबो। एथिपाई आपण माने जानुआरी ठारू मई मास 15 तारिख पर्यंत आपणकर कुटुंब परिवार एवं वैवाहिक जीवन को विशेष ध्यान रखंतु। किंतु गुटिए खुशीर कथा हला जे देवगुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर 2 नंबर घरे पड़िबा जगु आपणकर धन संपत्ति रे वृद्धि देखा जिवो एवं मई मास 15 तारिख पूर्वरु आपणकर काम कार्य रे एवं व्यापार बिजनेस रे आपणकु बहुत भलो लाभ मध्ये मिलिबो। आउ जानुआरी ठारू मई मास 15 तारिख पर्यंत आपण माने आपणकर व्यापार बिजनेस रे एवं काम कार्य रे किछि धन मध्ये इन्वेस्टमेंट करि पारंती एवं षष्ठ घरर स्वामी गुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम घरे विराजमान रहिकी आपणकर जीवन रे आसुथिबा अनेक समस्या गुरु आपणकु रक्षा करिवे एवं जे तुला राशिर व्यक्ति माने कोर्ट कचेरी समस्या रे फसी रहिछंती से व्यक्ति माननकु मध्ये गुरु बृहस्पति कोर्ट कचेरी समस्या मुक्ति करिवे एवं जे व्यक्ति माने ऋण करजरे छंदी ही रहिछंती से व्यक्ति माननकु मध्ये गुरु बृहस्पति ऋण करजरु मुक्ति करिवे। किंतु मई मास 15 तारिख ठारू गुरु बृहस्पति आपणकर नवम घर को चलन करिवे एवं मई मास 15 तारिख ठारू पूरा वर्ष पर्यंत गुरु आपणकर नवम घरे ही विराजमान रहिवे। आउ जानि रखंतु जे नवम घर होइथाय भाग्य स्थानर घर। आउ जानि रखंतु जे जेबे गुरु आपणकर नवम घर को विराजमान करिवे आपणकर प्रथम घर को दृष्टि देवे एवं विद्यार्थी माननकु गुरु बृहस्पति बहुत फल शुभ फल मध्ये देवे एवं जो विद्यार्थी माने हाई एजुकेशन करने चाहूँगी से विद्यार्थी माननकु मध्ये गुरु बृहस्पति बहुत भल शुभ फल देवे। आउ गुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर 2 नंबर घरे पड़िबा जगु मई मास 15 तारिख ठारू आपण माने छोट मोट ट्रावेलिंग मध्ये करि पारंती एवं जो तुला राशिर व्यक्ति माने ऑनलाइन रे काम करूछंती से व्यक्ति माने मध्ये काम कार्य रे टिके अधिका बिजी रहिबे काहेकि ना आपणक पाखरे टिके अधिका काम आसीबो एवं आपण माने किछि नुआ डिजिटल जिनस मध्ये प्रस्तुत करि पारंती। आउ गुटिए खुशीर कथा हला जे गुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर पंचम घरे पड़िबा जगु जेउ तुला राशि व्यक्ति माननकु संतान प्राप्ति होउनथिला से व्यक्ति माननक पई संतान प्राप्तिर जग मध्ये बनिबो एवं आपण माने संतानर सुख मध्ये पाई परिबे काहेकि ना संतानर कारक देवगुरु बृहस्पति
ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2025 ନବବର୍ଷରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଚଳନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଋଣ କରଜରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଘରେ ଶନିଦେବ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଋଣ ରୋଗ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖ ପରେ କିଛି ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ହେଲା ଯେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ମନେ ଜଳି ଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଦେଖି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏସବୁ ଦେଖିକି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲେସି ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା ସମସ୍ୟାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତୁ ଏବଂ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ 2025 ନବବର୍ଷରେ କି ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରରୁ ଏକାଦଶ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁଦେବ ବହୁତ ଚତୁର ଏବଂ ଚାଲାକ ବନେଇବେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତେଜ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି
ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାହୁଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ରାହୁଦେବ ଦୂର କରିଦେବେ। ଆଉ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେବେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଆଶାବାଦୀ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ରହିବ, ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଧନ ଦରକାର ଏବଂ ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଏଭଳି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ ଯେବେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେବେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ଆଶାବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେବେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟମକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କିଛି ପେଟ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର 2025 ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।